Hello. Hi, how Hi. are you? How Good are you? afternoon. Good afternoon to you too. Is Bezat there Thank too? you. No, he's in the hospital. Okay, so today it's you. I called him, but he didn't answer me. You didn't pick the call. Okay, that's okay. He must be busy. So, Shiri, Yes. have you had time to Mm. review the previous session? Yes. Mm-hmm. I reviewed the last session and I studied lesson 8 and 9 again, Uh-huh. and I've done the exercise again. Mm-hmm. And I've listened to the track of Australia Listen to Australia. and Yes. listen to Australia, and I'm ready. And Yes. I record my voice. Recorded. I recorded. I Yes, very record good. my voice, and I asked Uh-huh. the last question, and I answered them again. Okay. You asked yourself, right? Yes, myself. Okay. Yes. What was the last Yeah. question? It was about the laughter. Laughter. And Laughter. how was it when you recorded your voice? Did you like it or not? Yes, I like it, but at the first times, I saw Mhm. my progressive, but No, my now progression I or my my progress. progress, My progress, not my progression. progress. My progress. I saw my progress. But Yes. but I think Mm-hmm. now I've stopped. I'm stuck. You can say I'm stuck. Okay. یعنی I'm stuck. نه، منظورم اینه که پیشرفتم انگار متوقف شد، توی یه حدی موندم. خب دیگه یعنی گیر کردید. I'm stuck. I'm stuck at this level, you mean. Okay. In order to understand why you are stuck, why you don't make any more progress, you should go back and see what you're doing wrong. You know? Hello? You are breaking up. Hello? How about now? How about now? Yes, it's okay. Okay, I can hear you too. Okay, I'll say it in English. If you don't understand it, then I'll say it in Farsi, okay? I have a friend whose mother is a really good cook, okay? And my friend used to say that her mom always made the best, I don't know, soups and meals if it was the first time she made them. You might have heard this, that someone makes something like baking a cake or they make some food and it really tastes super, but only if it's the first time they make it. The second time they do it, the third time they do it, it won't taste as delicious as the first time. Have you heard this? Yeah. Okay. Yes. Do you know the reason why? Maybe at the first time they make a lot of effort and they pay attention to all the details, but in the second time it's became normal and they are not interested in the details. Okay, that might be one reason. Very good. So you understood. That's one reason. The first time they pay attention to the details, okay? If the recipe says you should only put, I don't know, 10 grams of salt in it, they only put 10 grams. But the second or third time, they just pour salt into the meal. They don't pay attention to the amount that's in the recipe and stuff. That's one reason. So one reason why you don't see any progress is maybe because you're not paying attention to the details. You should go back and see what it is that you're doing wrong. But there's another reason too. Yes. There's another reason, and that is
When you have that meal for the first time, it's something new. New is always good. New is always good. And it's a new taste and you like it. But the second time it tastes the same, but you don't like it. You think that the quality is worse, but it's not worse. It's the same thing. It's just no more new to you. So the same thing goes with your practice for learning English. You might expect a lot of yourself. See, maybe, for example, the thing that you needed at first was just a nudge. You needed a nudge to understand some things, to notice some problems with your way of learning English. But in order to make much more progress, in order to improve and become better, this time maybe you need more time. Maybe you expect too much of yourself. The next step of progress, the next step of improvement will happen in, I don't know, 2-3 months from now. And the reason that I think about it, it's I think my vocabulary domain, it's not much. And I use them with the simple word and this simple structure all the time. Okay, And you haven't watched the video of speaking, right? I think in the third or fourth. So the answer to this question of yours is covered there. Yes, there are 4 videos in which I teach how to do the speaking section of the IELTS test. The thing that you mentioned, a lack of vocabulary, the small range of vocabulary that you know, will be covered there. I think in the 3rd or the 4th video. There, I teach you how to work on your vocabulary. So for next session, yes, if you because have, for example, yes, go on. for this the last session, I just used the same words, and I think I need a source that I study, for example, for 2 or 3 days, and then I have to practice this new vocab No, and this new that's not how you do it. expression. I don't. No, that's not how you do it. It won't help. Okay? Because, you know, for example, the topic is about laughter. The topic is about laughter, and you want to, for example, find words that mean مسخره کردن in English. Just suppose that you don't know this, okay? Now that you're talking about it, you understand that you don't know how to say مسخره کردن in English. So what do? You go search for it with the tools that I teach you in the 3rd and 4th video. That's the way to learn more vocabulary or help yourself have presence of mind. But if you just go to a vocabulary teaching book and work on it, it will not help you. Not at this level. Okay? Right now, what you need is recording your voice, but whenever you understand that there's one subject that you want to talk about, but you don't know enough vocabulary in order to talk about it, then take notes and say, okay, I don't know how to say مسخره کردن in English. I don't know, blah, blah. Then, after you're finished, you should go online, you should Google it. Sometimes you see that, oh, I knew this word. I just didn't have presence of mind. Sometimes, no, you don't know the word. And then I taught you there in that video how to find the words that you don't know, how to make sure that they are the correct words. That's important too. Okay. Okay. Yes, thank you. You're welcome, dear. But never forget, if you focus on what you don't know, you won't see the end of it. That's very important to know. Because, you know, What? if you I don't get it. okay, if you focus on what you don't know, you won't see the end of it. When you're speaking, when you're doing the writing, always focus on what you know. Okay, take note of what you don't know, but focus on what you know. این رو چون مهمه میخوام که اشتباه متوجه نشید باز فارسی میگم.
زمانی که دارید برای اسپیکینگ یا رایتینگتون تمرین میکنید مطمئنا خب به یه لغاتی میرسید که لغاتی برمیخورید که نمیدونید خب و باید پیداشون کنید. به طور خلاصه که بخوام بهتون بگم اگه بخواید برید بابت این لغت ها سراغ یه کتاب یه منبعی چیزی من واژگان کار کنید این کمکتون نمیکنه. این خیلی موقتیه. این اصلا یه چیز چی میگم به اصطلاح بدون هیچ اتصالی به اون مهارت های اسپیکینگ و رایتینگ شماست. تمرینه اصلا مثل کتاب های یه متد که دارید کار میکنید مثل متد امریکن انگلیش فایل. کاری که شما تو این لول با این سطح زبانی که بلدید باید انجام بدید این هست. وقتی یه سابجکتی رو پیدا میکنید یه تاپیکی رو پیدا میکنید میگید من میخوام راجع به این صحبت کنم مثلا همین لفتری که خودتون ذکرش کردید فرض میکنید که دارید صحبت میکنید همینطوری صداتون رو ضبط میکنید یه جایی میگید خب من میخوام راجع به مسخره کردن حرف بزنم الان نمیدونم چی بگم مسخره کردن به انگلیسی چی میشه همینجا کنار دستتون همیشه کاغذ یادداشت و اینا باشه که یادداشت کنید خب مسخره کردن بعد بیخیالش بشید. خیلی مهمه که اونجا که دارید صداتون رو ضبط میکنید و حالا که نمیدونید مسخره کردن به انگلیسی چی میشه دور بزنید. خب یه شورتکات ایجاد کنید برگردید رو چیزایی که بلدید ببینید با اون چیزایی که بلدید چطوری میتونید بگید. فوکستون رو تمرکزتون رو بذارید این خیلی مهمه چون اگه بخواید تمرکزتون رو بذارید روی چیزایی که بلد نیستید همیشه توی صحبت کردن و نوشتن چیزهایی وجود داره که شما بلد نیستید تو هر لولی به ادوانس هم برسید چیزایی هست بعد یهو میبینید اصلا ذهنتون فقط میره به سمت چیزایی که بلد نیستید در حالی که اگه تمرکز کنید بگید خیلی خب من الان توی این موقعیت باید یه چیزی رو پیدا کنم من بهتون قول میدم که میتونید پیدا کنید چون مثلا کلاس فیلم مثل کلاس فیلم آفرین دور زدن رو شما تا یه جایی یاد گرفتید در مورد اسپیکینگ آیلتس این خیلی مهمه چون دیگه مثلا توی جلسه اسپیکینگ که نمیتونید به اگزمینر بگید بذارید من سرچ کنم یا ازش بپرسید یه چیز چی میشه ولی مثلا اون جلسه من یادم شما لفعت رو من گفتم درسته میدونستید مطمئنا قبلا شنیده بودید اما خب چون ذهنتون روی اون ترجمه و هنوز تمرکزتون روی چیزایی که بلد نیستید ناخودآگاه اصلا به ذهن نمیارید. این تمرینیه با تمرین درست میشه. همیشه تمرکزتون توی اسپیکینگ توی رایتینگ رو چیزایی باشه که بلد هستید. این رو تمرین کنید ولی خب چون الان واسه تمرین و آزمون واقعی نیست یه یادداشت بردارید بر خودتون کنارش و بعد برید سراغ این که بعد اینکه رکوردینگتون تموم شد پیدا کنید که این چی میشده به انگلیسی. و حالا یه ویدیویی هم وبسایت رو شما میتونید ببینید الان درسته دارم شیر میکنم میبینید شما بله خب ببینید توی بخش حتما تماشا کنید بذارید ببینم یه ویدیو 2 تا ویدیو گذاشتم راجع به این که چجوری سرچ کنید یه لغتی رو بلد نیستید چون میدونید مثلا اگه شما هیچ وقت تو عمرتون ماک رو نشنیده باشید یا لفعت رو نشنیده باشید خب یه نفر اولین بار بهتون بگه مسخره کردن میشه این نمیتونید مطمئن باشید درسته خصوصا اگه از منبع فارسی به انگلیسی بخواید دنبالش بگردید پس وقتی یک لغتی کاملا جدید هست باید میکشور کنید که این لغت درسته یعنی کاربردش صحیحه این که چه شکلی میتونید رو بذارید فکر می‌کنم صفحه 4 باشه توی 2 تا ویدیو کوتاه توضیح دادم که میخوام بهتون بگم چیه خودتون برید دنبالش شایدم صفحه 3 باشه گوش دادم ولی الان یادم نیست چون همه اینا رو من یه بار نشستم گوش دادم ببینید یکیش اینه سوالات زبانیمون رو از کی بپرسیم اینو فکر میکنم البته با یاهو انسرز گفتم که متاسفانه سایت یاهو داره بسته میشه معرفی کتاب روش صحیح اینه که این عکس این چیزای روشه روش صحیح پیدا کردن معادل انگلیسی لغات فارسی اوکی منم گوش دادم ولی الان خاطرم خیلی نیست خب حالا بعدا میرید سراغش پیداش میکنید دیگه اینو حتما برید سراغش به اون روشی که میگم پیداش بکنید خب ولی خب اگه این مهارت رو در خودتون تقویت کنید خیلی خودتون خوشحال تر میشید اصلا رضایت خودتون بیشتره برای خودتون اینجوری یه کاغذ کنارتون باشه یادداشت بردارید که آقا من ماکو نمیدونم چی میشه مثلا مسخره رو نمیدونم به انگلیسی چی میشه ولی الان بشینم وقتی دارید صداتون رو ضبط میکنید اصلا اون لحظه پاز کنید فکر میکنید رکوردینگتون طولانی میشه پاز کنید بعد بشینید به خودتون فکر کنید بگید من که الان توی جلسه‌ای که نیستم مدرسی هم که اینجا نیست
کسی هم نمیخواد از من ایراد بگیره، کسی هم نیست بخواد به من بخنده. اصلا نیم ساعت بهش فکر میکنم. و این فکر کردن ها اولش خیلی طولانیه، یعنی شاید 10 دقیقه طول بکشه لفعت مثلا به ذهنتون برسه، بگید خب ماکو بلد نیستم لفعت میگم، ولی بعدا اینقدر ذهنتون قوی میشه تو این زمینه که تون یادتون میاد، همونجور که دارید جملتون رو میگید اونم یادتون میاد. این خیلی مهمه، به ذهنتون اجازه بدید که به یاد بیاره، همش نگردید دنبال اون لغت جدیده. اوکی. یه چیز دیگه هم گفته بودم که پرسیده بودید که فکر میکنید پروگرستون متوقف شده و دلیلش رو گفتم. یکیش این هست، ببینید آیا همه اون مواردی رو که بهتون توضیح داده بودم گفتم به همون شکل انجام میدید یا نه؟ این خیلی مهمه. یعنی مثلا وقتی صداتون رو ضبط میکنید حتما به صدای خودتون گوش میدید؟ بله. بعد که گوش میدید حتما از خودتون ایراد میگیرید؟ سعی میکنید فکر کنید این اصلا صدای یه نفر دیگه است، من میخوام تصحیح کنم ببینم ایرادهاش کجاست؟ مثلا این کارو میکنید؟ بله، اوایل خیلی ایراد داشتم، الان حس میکنم ایراد ندارم و همش حس میکنم همش مثل همه. الان به یه مرزی رسیدم حس میکنم همش اشتباه. نه چرا فکر کنید همش اشتباهه؟ نه میگم یعنی مثلا همه رو من اشتباه گفتم یا همه رو درست گفتم، بعد مکسم خیلی زیاد شده. اشکالی یعنی نداره، اینجوری به که خاطر وقتی اینکه دارم الان چون خودم متوجه میدم اشتباهاتتون خودم سر میره. نه خب ببینید چون خودتون دارین متوجه اشتباهاتتون میشید مکستون طولانیه، اینم یه تایمیه میگذره. یه دلیل دیگهش چیه؟ ببینید یه وقتایی یه چیزایی اینقدر واضحه، مثلا شما سطح زبانتون چیزیه که دیگه اینطور نیست که یکی لازم باشه بهتون آرتیکل ها رو یاد بده، میدونید اگه یه جای جا میندازید حواستون نیست. لازم نیست اینجا الان کسی بهتون بگی که مثلا پلورال بوک میشه بوکس، اگه یه جایی توی جمله بگید بوک ولی باید بوکس میگفتید حواستون نیست. این پیشرفت‌های این شکلی که داشتید در اثر ضبط کردن صدا و حواستون به خودتون بودن، اینا حاضر و آماده بوده. خب فقط یه ناج میخواستید، یه سقلمه کوچیک که پیداش کنید. یه لحظه این کارو کردید و دیدید که چقدر من ایراده ریز ساده‌ای داشتم که میتونستم درستش کنم. پیشرفت بعدی که میخواید داشته باشید، بخواد در اون لول ادوانس مثلا صحبت کنید، اون دیگه کار یه روز و 2 روز و یه هفته 2 هفته نیست، تایم میبره. خب اون مثالی که زدم منظور من این بود. حالا البته باید دید، من نمونه وایس ضبط شدهتون رو گوش ندادم ببینم حالا منظورتون چیه. خب باید ببینم که آیا واقعا این چیزی که میگیده، یعنی واقعا گیر کردید یا نه. یه حس میکنم یکی باید اینو گوش بده. خب میگم نکنه من هیدم یه نمونه که ببینید قرار نباشه برای من بفرستید. چرا اینو میگم؟ چون وقتی قرار باشه برای من بفرستید دوباره استرس پیدا میکنید و خب همینجور واسه میتونم از خودتون قبلی آره اصلا همونایی که مثلا خودتون ضبط کردید تموم شد برای من ارسال کنید. اصلا میخواید یه تیکش رو ارسال کنید، تریمش کنید، مثلا جداش کنید، یه تیکش رو، یه تیکه کوچیک باشه، هر جاش اصلا دوست ندارید من گوش بدم قطعش کنید، نمیدونم هر جور که خودتون راحتید که خودتون اذیت نشید بفرستید، من ببینم آیا واقعا گیر کردن شماست، توقف پیشرفته یا نه انتظار خودتون از خودتون زیاده. میخواستم بدم به استاد گوش بده، بعد اون خیلی وسواسیه بعد یه جوری میشه که من دیگه اصلا جرأت حرف زدن آره میدونم، بله چون توی کلاس هم ببینید اصلا یک دلیلش من فکر می‌کنم حتی همین باشه که یه بار بهتون گفتم کلاسایی که الان شما خودتون تنها هستید خیلی بهتر صحبت میکنید. علتش اینه که وقتی کلاسی که ایشون هست، البته خب ایشون هم میخواد بنده خدا کمک کنه ولی شما من مثل استپ کردم میشه. من یه بار گفته بودم بهتون، نمیدونم یادتون هست استپ که میدونید یعنی چی؟ دور از جون، چاقو زدنه، انگار مثلا یکی داره حرف میزنه هی بگیم این میشه مثلا بوکس، این میشه نمیدونم اس سوم شست، این میشه ایت، این میشه شی. تو من اصلا میخوام یه جمله دیگه بسازم، بعد اون یه جمله دیگه تو ذهنشه و اصلا من میریزم به هم. آره ولی خب من بعد نیست که من قوی تر میشم رو این چیزی که خوبه. و یه نکته ای هم که حالا خودم تاکید میکنم، نمیدونم متوجه شدید یا نه، زمانی که متوجه میشید یه جایی و جمله رو دارید اشتباه میگید، کل جمله رو نکوبید از اول بسازید، این خیلی اشتباهه. فقط همون تیکه‌ای که متوجه شدید
مثلا متوجه شد این کلمه‌ای که انتخاب کرد به عنوان آبجکت اشتباهه، همینو درست کنید. گاهی اوقات لازم هست از حرف خودتون یادداشت بردارید. این کارو میکنید؟ مثلا وقتی به وایس خودتون گوش میدید پاز میکنید، بنویسید ببینید این چیزی که من گفتم چی بود. این کارو میکنید؟ نه خب پس نکردم. چجوری خودتون رو پس تصحیح میکنید؟ هی گوش میدم، هی ببینم، مثلا نمی نویسم ولی هی دقت میکنم استشو گفتم، مثلا الان پاز میکنید؟ پازاره خیلی پاز خوب. میکنم. خب یه مشکلی دیدم که فکر کنم پیدا کردم، میخوام جملات بلند و پیچیده بگم، خب بعد اینا انگار به آخرش که میرسه یادم میره اولش چی بود، یعنی اصلا اون تسلسل از بین خب میره. اصلا یکی از تو چیزاییه اول که توی آیلتس تاکید میشه که از به کار بردن جملات بیش از حد طولانی خودداری کنید. خب اصلا فکر نکنید، نگاه کنید آیلتس درسته که مثلا نمره‌هاش لول بندی و اینها هست، ولی واقعا شما نمره که اون لول واقعی خودتون رو میگیرید، لولی که روش تسلط دارید. خب فکر نکنید اگه مثلا جملاتتون فقط مرکب باشه، جمله پیچیده نداشته باشید، نمره خوبی بهتون نمیدن. نه، همون لولی که هستید و درست به کار ببرید، ببینید چه نمره خوبی میگیرید. فکر نکنید اگه مثلا یکی نمره 8 گرفته حتما توی اسپیکینگش پشت هم جملات کامپلکس رو ردیف کرده. به هیچ عنوان و لزوما این شکلی نیست. ولی اون چیزی که گفته رو بهش تسلط داشته. یعنی 2 نفری که نمره 8 میگیرن عین هم حرف نمیزنن، اینجوری بهتون بگم. ولی لایق نمره 8شون بودن. یکیشون ممکنه قشنگ جمله‌های پیچیده بگه، خیلی خوبم بگه، اما روی اون بخش 2 دقیقه‌ای که داشته حرف میزده به جای 2 دقیقه 1 دقیقه حرف بزنه، کم بیاره. یکی دیگه اون جملات پیچیده رو به کار نبره، یا از کل اون 14 دقیقه‌ای که تو اتاقه یه جمله پیچیده بگه، اما واسه اون 2 دقیقه بخش پارت وسط اسپیکینگش 2 دقیقه رو کامل کنه، نان استاپ حرف بزنه مثلا. خب این چیزایی که توی کتاب گرامر یاد میگیرید یه جورایی مثل، نمیدونم اون مثال اونجا زدم یا نه، مثل رقص 1000 پاست. اینو میگم بهتون که تو ذهنتون باشه. میگن یه 1000 پایی، گفتم بهتون یا نه؟ یه 1000 پایی خیلی خوب میرقصیده. بعد یه قورباغه حسودی بود که همیشه رقص این 1000 پا رو میدید، حسودیش میشد. میاد به 1000 پای میگه این ذهن من مشغول شده همش به این که تو چطوری میرقصی. وقتی میرقصی اول پای 485 تو میاری بالا، بعد پای 386 یا مثلا برعکس. از اون به بعد دیگه 1000 پا نتونست برقصه، چون هر وقتش میرقصید به این فکر میکرد که این کدوم پاشه که داره میاد اول بالا. خب این گرامر خوندن واسه آیلتس این قضیه رو توش داره اوایلش. یعنی شما اولی که میاد میخونید هی دارید تمرکز میکنید که الان این کدوم پایه که اول داره میاد بالا و نمیذاره برقصید. خب ولی این یه تایمی داره، شما یه جایی باید این کتاب گرامر رو دیگه بذاریدش کنار. ولی خب هنوز تازه شروع کردید. مباحثش که بله اشکالی نداره. ولی خب دوباره که خوندم یه سری اشکال داشتم. دوباره اشکالات گرامر اصلا همیشگی‌ان، بذارید خیالتون راحت کنم. اصلا فکر نکنید تایمی میرسه که گرامر شما فول بشه هیچ ایرادی توش نداشته باشید، اصلا همچین چیزی نیست. خب این نگاه کمال طلبانه رو توش نداشته باشید. بعد از یه مدتی میذاریدش کنار، هر از گاهی یه نگاهی میکنید، رجوع میکنید، ولی دیگه صحبت کردنتون اتومات میشه. دیگه به این فکر نمی کنید که الان من دارم پرزنت پرفکت به کار میبرم یا نه. اگرم فکر کنید یه فکر سریع و گذراه، چیزی نیست که اونجوری ذهنتون رو مشغول کنه. Okay. Okay. Thank you. You're welcome, dear. You're welcome. I hope you can do this. And next session, you won't have this problem. But please send me at least one of those recordings that you have. Okay. Okay. Yeah, okay. All right, so let's start. If you have a question, please ask. If no, then we can start with the review. سوال دارم ولی حس میکنم که نپرسم بهتره، برای اینکه خیلی دارم گرامر ریاضی میخونم، از این کار خودم بدم اومده. رشته خودتون ریاضی بوده؟ رشته تحصیلی من ریاضیم تحلیل. رشته اولم ریاضی بوده، بعد مهندس کامپیوتر بودم، خیلی هم قوی بودم توش، ولی اتفاقای افتاد که دیگه گذاشتمش کنار. ولی خب اون ذهن تحلیلیم همیشه همه جا بام هست. بله متوجهم، دقیقا همینطوریه. منم
همه زبان آموزانی که داشتم که مهندسی بوده مثلا رشتهشون یا ریاضیات بوده مثل شما، همین مشکل رو با زبان دارن. خب تا وقتی اون ذهن البته خیلی هم سخته که از آدمی که به هر حال یه عمری اونجوری خونده بگی ازش بخواید که این ذهن تحلیلی رو بذاره کنار، این واقعا سخت میشه. ولی خب متاسفانه بر زبان اصلا کاربرد نداره، اصلا بر زبان کاربرد آره دقیقاً اون قانون‌های 100% توش نیست و اونقدر استثنا توشه که نمیدونید اصلا چی کارش کنید. آره متاسفانه این چیزا هست. حالا سوالتون رو بپرسید. من میخواستم این تمرین رو یه بار با هم جمله به جمله بریم که چرا اینا رو به کار برده، چون صفحه خب بذارید من 258 شیر کنم. 258 259 گرامر درسته؟ بله یه لحظه بیارمش. خب 250 راستی من جواب سوال شما رو هم بدم. اون سوالی که پرسیده بودید the number of women who have access. توی همین سواله. خب اون که خارج از اونه و the number of women to have access و the number of women who have access اینو من پرسیدم. از نظر معنایی هیچ تفاوتی با هم ندارن. خب اما این که مثلا گرامر پشتش چی میشه که بتونم براتون توضیح بدم نتونستم توضیح خوبی براتون پیدا کنم. خب مثلا خودم میفهممش که چیه ولی نمیتونم اینو درسش بدم. فهمیدنش یه چیزه، درس دادنش یک لول تسلط دیگه ای میخواد که حالا تو این زمینه ندارم. آخه شاید اصلا برای من لازمم نباشه چون خیلی هنوز راه دارم. نه بالاخره سوالی که میپرسید یه چیزی بود که برای من سوال نبود بالاخره و آدم بدونه خوبه. تا اینجا که سرچ کردم چیزی پیدا نکردم که گرامرین باشه ولی پیدا کنم توی یادداشتام هست. فقط این رو میدونم که از نظر مفهومی اگه این بوده to have یا بشه who have از نظر مفهومی این دو جمله هیچ فرقی با هم نداره. فقط این رو مطمئن شدم ازش و پرسیدم. خب حالا سوالتون چیه؟ صفحه 259 58 و 59 The chart shows the percentage of the who have used. percentage این که چون since داره 1955 who have used به کار میبریم. ولی بعدی the number of women who have never used the internet. خب چرا اینجا who have never used آورده؟ به خاطر اینکه منظورتون ماضی نقلیه؟ چرا ماضی نقلی آورده؟ ببینید من این برنمیگرده به اینکه زنانی تعداد از زنانی که هرگز استفاده نکرده بودن. نه خب نه ببینید الان شما رفتید تو ترجمه به چارت نگاه کنید. البته اینا مال رایتینگه که توی رایتینگ بیشتر توی حالا مبحثش وارد بشید. توی ویدیوهای رایتینگ توضیح دادم. علامت چارت رو نقشه چارت رو میبینید سمت راست، نقشه نه راهنمای چارت رو میبینید سمت راست. نوشته 1995 2005 آخری چیه؟ present. این خیلی مهمه. نمیدونم این تو توضیح ندادم. چارت هایی که توضیح دادم خیلی خوب. ببینید چارت هایی که آخرشون present داره یعنی present perfect. یعنی اون کاربردی که تا به این لحظه همه خانم هایی که تا به این لحظه اکسس داشتن تا به این لحظه اکسس نداشتن، تا به این لحظه استفاده کردن تا به این لحظه استفاده نکردن. پس تمام این مواردی که دارید present perfect هن. دومین جمله رو الان شما میگید the number of women who have never used the internet درسته؟ خب و هر من فکر کردم نویسیم که خانمایی که تا اون موقع اصلا مثلا باید این میگفتیم تو ذهن من این بود که who never used نه have never used به خاطر اینکه تا اون موقع دیگه تموم شده و الان داریم دوباره در مورد زنایی صحبت میکنیم که از این به بعد چرا؟ توشون استفاده نه اینایی که شما دارید میگید اصلا از خودتون در آوردید. از این به بعد نداریم ما. ببینید نه جدی میگم نگاه کنید به چارت نگاه کنید. چارتش رو از سال 1995 داره تا present. خب 4 مورد رو هم آورده percentage of UK adults to have used the internet. خب بعد درصدارم که روی این
محور عمودی شما دارید نگاه میکنید، ویمن و منو همگی با هم که روی محور افقی هست. چون حالا رایتینگش رو هنوز چارت نویسی اینا یاد نگرفتید، شاید به یه چیزایی توجه نمیکنید. اما اون کلیتی که باید بدونید این پرزنته. کلمه پرزنت خیلی مهمه. پرزنت که میبینید توی چارت ها یعنی دیگه باید اکثر چیزایی که استفاده میکنید پرزنت پرفکت باشه، مگر اینکه به یک نمونه آمار دارید اشاره میکنید که صرفا مال مثلا سال 1995 مثلا مقایسه میکنید، در صورتی که اینجا سینس رو توی جمله اول دارید و جمله دوم هم حتی since 1995 رو داره. این چیزی که من دارم میبینم که داره. درسته که سینس اولش نیومده آخرش اومده، فرق نمیکنه. سینس هر جای جمله که باشه present perfect رو شاخشه به اصطلاح. خب این یه دونه سوال که جوابم داشت دیگه، اصلا مشکل تحلیلی و اینا نداشت و باید هم میپرسیدید. سوال دیگه تون چیه؟ همین بود، چون بقیه‌اش هم همین تکرار میشد. خب نگاه کنید. بعدی داریم the percentage of men who have access to internet rose to 60%. دیگه همونه، حالا با جملات دیگه با عددهای دیگه، ولی بیس همونه. البته مثلا صفحه 259 دارم، میخوام مطمئن شم چی دارم. دوباره خب اینا رو من جداگانه ننوشتم. کردم جداگانه نوشتم. جان این توی قسمت آخر کتاب که اینا به عنوان تمرین دادیم. میگم کجاست. میگم اونجاست. خب اونجا سوال داشتی؟ توی همون صفحه 259 خط 3 اینجا مثلا the percentage of men who used نه فهمیدم، برمیگرده خودم هم فلش زدم به اینکه زمانشو ذکر کرده از فلان تا فلان. خب اینا که میگید رو صفحه 259 من نیست. این تمرین آخره کدوم صفحش میشه؟ بزنم 275. دارم میبینم دیگه. چرا من نه من پاراگراف کاملشو دارم. تمرین تحلیلیش کدوم صفحه میشه؟ 81. 288. خب 88. تحلیلیش اینجا بود. بعد نوشتیم که women who have ever used the internet has increased. بعد سومی، خب مثلا نگاه کنید سومی تصحیح میکنید. اینو که متوجه شدید درسته؟ تصحیح کردنی بود. مثلا سومی چون دقیقاً سال 2005 رو گفت و 2005 دیگه تموم شده، گذشته ساده به کار رفت. و اینم بگم این که اصلا این اتفاقی که داره برای شما میفته یهو احساس میکنید خیلی دارید تحلیل میکنید، اینها کاملا طبیعیه ها. اینش دیگه ربطی به رشته تحصیلیتون نداره. این برای منم بود. خب رشته تحصیلی من که اصلا ریاضیات نبود، ولی اوایل که شما دارید گرامر رو یاد میگیرید و میخواید تحلیلی یادش بگیرید همین شکلی میشه. یعنی یه سوالاتی براتون ایجاد میشه که به دلیل زیادی نزدیک شدن به موضوع، یه وقتایی هم یه سوالات ایجاد میشه که به دلیل دور شدن از موضوع. این اوایلشه. اصلا یه وقتایی اینقدر گیج کننده میشه که شاید اعصابتون خورد بشه. اینو چرا من متوجه نمیشم؟ سوالتون رو ولی حتما بپرسید. حالا من اون زمانی که داشتم میخوندم کسی نبود که بخوام بپرسم اینجوری برای من جواب بده، ولی حالا تا جایی که خودم تجربهشو داشته باشم بتونم حتما کمک میکنم و حتما بپرسید. شاید سوال شما سوال یکی دیگه باشه. این ویدیوها رو بالاخره پخش میکنیم. باشه حتما بپرسید. این یه دونه سوال داشتید. تموم شد پس. بعد از مدتی اوکی میشه، خیالتون راحت. مدت میاد. خب پس اون کتاب که سوالی نداشتید درسته؟ نه. Okay, so let's go to the review. Review? Yes. چیز خاصی توش نبود. Doesn't matter, just بگم for example for دو بار دیگه 2 more times. I've studied this lesson 2 more times. Very good. The next one is, for example, when I want to refuse. If we want to refuse to make a pause, we can use let me think
I've Very never good. really thought about Very it. good. I have to focus to remember. Focus, focus. And Focus. focus. تلفظش focus. And focus. No, no, no. ببینید شما And میگید فو نیست. فوه، اوه. خب؟ Focus. focus. Yes, focus. Focus. And the new vocab for pen and pencil, it's stationery and writing in ink. We can use writing in ink. The next one is it was about wild animals and for up close when you see for example a lion from up close. Yes. You are very near to Sure, them. it's up close. Not close, close. Up close. Yes, the pronunciation is close. Close, not close. Yes. And I used lion sprayed his territories, but you said lion marked his territory. Yes. Right. And I forget to put at after look at. Very good. And we have to use look at. And we talked about inhabitants and in natural inhabitat. نه. این اشتباهه. Natural habitat. Inhabitat نیست. Natural habitat. habitat. نمیشتم habitat میگم inhabitat. نه این it's a habitat. common mistake. Natural habitat but inhabitant. Inhabitant. Natural habitat, inhabitant. Yes, inhabitant. Inhabitant نه نیست. البته شما ولی خب حالا بگید راحت ترید. Inhabitant. Inhabitant. Yes, okay. very good. You learn, you taught us difference between hope and wish. Very good. And the wish, there is something that is just dream, and you won't never get it. I wish, for example. Won't never نداریم. never. We could. نه. الان ببینید همین. نه. تغییرش ندید. نه. فعل رو تغییر ندید. won't never نداریم. منظور من اینه که به این شکل منفی نمیشه. We never. نه. We never. نه. مدال رو حذف نکنید. will باشه سر جاش. We will never. We will never get it. Very good. We will never get it. Or we think we will never get it. چون never خودش منفی میکنه دیگه will not نمیشه. And we can use I hope. I hope to go to Africa. Yes, very good. The next one is fang. Yes. It's a type of teeth in wild animals. It's very keen. It's a keen teeth. Shirin, it's a tooth, not a teeth. Tooth. Tooth is just one, singular. The plural form is teeth. We have tooth and we have teeth. Tooth. Yes. Fang is a keen tooth in wild animals. Animals, yes. Animals. And we have a book with this title, White Fang. Yes, White Fang, very good. And the next one is canine. Yes. And feline. Yes. It's some types of animals. Yes, very Canines is related to dogs. Yes. And feline
is related to cats. Yes. Or cat ancestors. Do you know ancestors? Ancestors. Yes. Okay. Ancestors. Yes. Yes. And the next one is about be interested in, and we can use I'm mostly interested in elephants. Yes. Very good. And another point, they support. I talked about elephants, and I like them because they support each other. I use together, but you told me they support each other. Very good. Very good. And the next one, I talked about the zoo, and I said since I was married, I have to use since I got married. Since I was married حالا یعنی چی؟ Since I was it's a position. نه الان به فارسی به من بگید یعنی چی؟ preposition منظورتونه؟ یا situation کدوم میخواید بگید؟ گفتید it's a position. نه یه موقعیت preposition. Situationه. preposition که میشه حرف اضافه. Situation. یه موقعیت متأهل شدن. نه. I got married. نه ببینید since I was married معنیش چی میشه؟ یعنی از اون جایی که آفرین. Very good. Because مثلا since we have the class on Wednesday we have to wait until Wednesday comes. از اونجایی که کلاسمون چهارشنبه است باید وایسیم تا چهارشنبه بشه. Okay? Since you are married you need your husband's permission. از اونجایی که و چون که شما متأهل هستید به اجازه همسرتون نیازه. اوکی؟ اینجا یه سینس رو بیارید متوجه تفاوتش بشید با اون سینسی که برای تایمه. اوکی؟ Since I got married, since I was... Yes, what did you say? Shirin, what did you say? Since I got married, it's the time. Yes. It mentions the time. Very good. نگاه کنید الان چقدر خودتون جملاتتون بهتره. من فکر میکنم شاید مثلا با 5 تا جلسه قبل از هر کدوم از جلسات قبل دیگه شما مقایسه کنید خودتون حواستون هست خودتون دارید خودتون تصحیح میکنید. یه وقتایی به زبون میارید تصحیحاتتون رو، یه وقتایی قبل از اینکه بگید تو ذهنتون داره اجرا میشه. خب ولی حتما برای من بفرستید دو تا از اونایی که تا به حال ضبط کردید جدیدش رو برای من نفرستید چون نمیدونستید قراره برای من ارسال شه. من میخوام ببینم که تفاوتش در چیه. اوکی. فکر کنم ایمیلش کنم بهتر باشه. آره میتونید ایمیل کنید اجازت نداره. Thank you. خب the next one is about the laugh. I laughed my lungs out. Yes. When we laugh a lot and we خیلی میترکیم از خنده فکر کنم. Yes, exactly. I laughed my lungs out or all of us burst into laughter. Laughter. Not laughter. Yes, laughter. There's an informal, impolite version of this too. Do you know that? What? An informal and impolite version of it. Informal and impolite. Do you know it? No. It's impolite. This. Have you seen this? You might have seen this. No. This is an acronym for I laughed my, ass out. Okay, it means the same thing, but it's shortened and sometimes when they chat, they use this. Okay, good. Okay. Okay, laughed. Okay. The next one. To mock somebody when you laugh to someone as a No, you laugh at someone.
not to someone. You laugh at you someone. You laugh at someone and you want him اینم بلد نیستم. Humiliate. No. No. Say it again. No. Look at the words. Look at the letters when you're pronouncing it. Look at the letters. Okay, I'll type it. No. I'll type it. Look at this. Now pronounce it. Humiliate. Very good. Humiliate. When you want to humiliate someone. Do you know any other words for humiliate? Same? No. Belittle. You know little, and that's belittle. تحقیر کردن. Okay? Little یعنی کوچیک، یعنی میخواید کسی رو کوچیکش کنید. Belittle. You belittled her, for example. You belittled her. Okay. Belittled her. And the good expression, I like to laugh with them and not at them. Yes, very good. And it was the last sentence. Yes, I remember that. Okay, so now let's start the new session with new topics. Okay. All right. I want to stop the share. I don't want you to see this. Okay, Shirin, in your country, are there many places to see beautiful scenery? Yes, sure. Iran is a nice country. Because it's a very big country, and at the same time you can see all types of the weather in our country, and also you can see different type of natural tabiat, natural sceneries. Sceneries, yes. And also Iran is a historical country. No, that's off topic. الان دیگه دارید off topic میشه. هیستوری رو کاری ندارید. اوکی. پس ببینید قبل از اینکه حالا شروع کنید اول به این فکر کنید، چون الان دارید تمرین میکنید دیگه، کلاس آزمون واقعی نیست. به این فکر کنید من الان درباره یوستو چی میتونم بگم و لزومی نداره روی واقعیت ها تمرکز کنید. خب مثلا من جای شما باشم اول میگم که برای اینکه فقط for the sake of saying used to، فقط برای اینکه بتونم used to رو به کار ببرم میگم خب من قبلا فکر میکردم ایران همچین کشوری نیست. I didn't used to think that there are beautiful sceneries in my country. اما بعد حالا یه پوینتی رو در گذشته از خودم در میارم، مثلا 2 سال پیش که شروع کردم به سفر کردن دیگه متوجه شدم نه اینطوری نیست، اینجوری present perfect هم میارم این وسط. اوکی؟ بعد ممکن کل حرفتون تو این پارت اول 4 تا 5 تا جمله باشه ولی 4 تا 5 تا جمله پر. Okay? So, I ask again, this time, do not answer fast. Just think about it. In your country, are there many places to see beautiful scenery? Yes, sure. And I've found it since 2 years ago. Because before that, I used to go to travel in other countries, and I thought I can just find them in another country. But since I got married, my husband and I we have traveled to
different cities in our country, and now my idea about my country has changed a lot. And you and شیرین جان نگاه کنید سرعتتون الان زیاده. خب اصلا سرعت نمره نداره. وقتی الان حواستون نیست یهو سرعتتون زیاد میشه. سرعت زیاد مساوی است با اشتباههای زیاد. اشتباهی که اصلا اگه سرعتتون عادی باشه نخواهید داشت. خب ادامهشو بگید. And my idea has changed a lot, and I've found that Iran has a lot of beautiful scenery that I didn't see. And no, wait. That I didn't used to see. اینجا میتونید قشنگش کنید. I didn't used to see. یا میتونید هم جملتون رو بگید that I can enjoy. Iran has a lot of beautiful sceneries that I didn't used to see or that I can enjoy. There's something else you can use, and that is to be rich in something, which in Farsi means غنی بودن از یه لحاظی. Can you use this structure about beautiful sceneries in Iran? Yes. Say it, please. And when you start to travel in different part of the city in Iran, you are rich. نه You will reach. نه. To be rich منظور ما خود کشوره. Okay, for example. Okay, go on. You find out that. And now I found out that Iran is rich in beautiful sceneries. Yes, very good. And now my husband and I have made a plan to visit different parts of Iran, and we want if the lockdown is ended, if lockdown is then ended, we will go to Chabahar. Yes, very good. Very good. We will go to Chabahar, or we're going to Chabahar when the lockdown is removed or when it is lifted. Okay, depending on what happens. That was good. Now the second question. Do you like to visit places with beautiful views when you are traveling? Yes, sure. Because نه وایسید همین لحظه اول به این فکر کنید. میدونم که باید تکرار کنم تا تو ذهنتون بمونه. Okay, first of all, don't speak fast. Slowly but steadily. And second of all, don't think about the answer. Think about the grammar. Think about the structure first. Okay? First the form, next the content. So think about used to, think about present perfect, then think about passive instead of active, and then answer. So I'll ask it again. Do you like to visit places with beautiful views when you are traveling? Yes, sure. But when I was younger, I used to go to interesting place, for example, amusement park and modern. Interesting places, amusement parks. One of the places were
one of the points about articles is this. When you're talking in general, use plural words, no articles. کلی که صحبت میکنید specify نمی کنید دقیقاً یک نکته خاص رو جمع ببندید کلمات رو و آرتیکل به کار نبرید. Okay, so from the top, I'll ask it again, say it again. Do you like to visit places with beautiful views when you are traveling? Now, yes, but when I was younger, I was interested in to travel in excited city and wait. cities. سرعتتون رفت بالا الان. I was interested in از اینجا بگید دوباره. When I was younger. When I was younger, I was interested in to travel in. Interested in to نداره. Interested in traveling. Very good. In اینجا باید تو بگید. I was interested in traveling to modern cities with a lot of excitements like amusement parks, museums, and museums like the museum that puts famous people statues. No, statues. The statues of famous people. Yes, statue. Yeah, let me type it. Of famous people, but now my perceptions has changed, and the natural and nature makes me full. And makes me full? What do you mean by makes me fulfillment? No, makes me fulfilled, not makes me full. Makes me fulfilled. Makes me feel fulfilled. That's better. And since I started to go to the mountains and the natural places, I'm so sorry why I didn't do it before. Because the natural the nature talks to me as a God, and and the natural the trees and plants makes a good connection between me and God. Make, because trees and plants are beautiful. Excuse me, are plural. Trees and plants make, not makes. Yes, very good. Okay, very good. Okay, now the third question. Do you like to take pictures of beautiful scenery? Do you like to take pictures of beautiful scenery? And remember, speak slowly. Don't talk fast. Okay. Think about the grammar. Say something about used to. Say something about present perfect. And then try to use passive instead of active. Okay, I'll ask again. Do you like to take pictures of beautiful scenery? When I was around 20 or between 20 and 25 years old, I had a camera and I used to take a lot of photos
from every scenery that I saw. But at the end, I never watched them. I've never watched them again, and I understood. I didn't enjoy the scenery. I've just enjoyed taking picture. No, wait. الان ببینید با سرعتتون رفت بالا. خب به این جا هم دقت کنید. الان گفتید I just enjoyed taking picture. اوکی؟ اول اینکه pictures نگفتید، درست میگم؟ پلورال باید بگید. چون دارید به طور کلی میگید. از پیکچر گرفتن، از عکس گرفتن خوشم میومده. دومی که دارید درباره یوستوه میگید، اتفاقا باید گذشته باشه. نباید present perfect باشه که شما دارید میگید که مثلا یه جایی به این طرف دیگه تصمیم گرفتید این کار نکنید دیگه. پس این مربوط به پسته. پس past simple. پس برگردیم عقب، یه جمله عقب‌تر از اول بگید اینجاش رو. I understood that I didn't enjoy. I understood that I didn't enjoy the scenery. I used to enjoy taking pictures, plural, yes. And when I flashed back, I didn't used to. نه ببینید الان مثلا یک نکته همه اینا رو میخوام فارسی بگم که اشتباه هم نشه. ببینید فلش بک رو اینطوری استفاده نمیکنن که. خب ما تو فارسی میگیم چون وقتی چیزایی که ازشون مطمئن نیستید اصلا برای آیلتس به کار نبرید. میتونید یادداشت کنید، مثلا همین الان که دارید تمرینم میکنید یه جای یادداشت کنید، تموم شد حرفاتون بگید من اینم میخواستم بگم، این درسته؟ الان که بگید هی دیگه عادت میکنید، چیزایی که بلد نیستیدم بگید. خب این عادت خیلی بده، چون ببینید زمان آیلتس شما به هر حال استرس دارید، هر چقدر هم که تسلط داشته باشید استرس یک بخش پایه‌ای از کار دیگه، اصلا نمیشه کنارش گذاشت، فقط میشه منیجش کرد. زمانی که استرس داشته باشید ناخودآگاه ریست فکتوری میشید یعنی برمیگردید به اون تنظیمات اصلی، برمیگردید به عادت هاتون، اون چیزی که بهش عادت کردید همون رو اجرا میکنید، حالا هر چقدر هم که غیر منطقی باشه. اگه عادت کنید چیزایی که بلد نیستید و ازشون مطمئن نیستید همینطوری بگید، سر آزمون هم همین کارو میکنید. بعد دیگه اونجا نمیتونید برگردید اصلا همین تصحیح کردن های دوباره خودش ازتون نمره کسر میکنه، اگر هم فرض رو بر این بذاریم که تصحیح هم بکنید. پس یاد بگیرید موقع صحبت کردن صرفاً چیزایی که ازش مطمئنید استفاده کنید. کاغذ قلم همیشه کنار دستتون باشه. همین جایی که دارید با من حرف میزنید اینجا پازه مهم نیست، پاز کنید، یادداشت بردارید که حرفاتون تموم شد بگید که آزاده من خواستم اینم بگم، درسته مثلا؟ بعد من میگم آره یا نه. خب الان فلش بکی که گفت جان الان مثلا من نمیدونستم این فلش بک رو دارم اشتباه به کار میبرم، فکر کنم درسته. من این مشکلم دارم وقتی رکورد میکنم که آیا این که میگم فکر میکنم همش غلطه، یه جایی رسیدم که الان نمیدونستم که اصلا من دارم اینا اشتباه به کار میبرم. خب من فکر کردم میدونید که دارید این شکلی دارید میگید. خب این اشکالی نداره. پس چون حس میکردم دفعات قبلا بودم و ایرادی گرفته نشده مثلا، یا نه یادم نمیاد که این شکلی شما گفته باشید. حالا اگه مورد باشه که میگم نه برای فلش بک کلا میگم. مثلا فکر میکردم که اینطوری هم به کار میبرن، یعنی اطمینان داشتم که گفتم، ولی اشکال نداره. این قسمت ببینید این اشکال نداره. من فکر کردم شک دارید خودتون. خب اگه اطمینان دارید همینا توی همین کلاس و اینها که تصحیح میشه. مواردی هم که شک دارید که بستگی داره به چی شک داشته باشید، ولی خودتون که دارید خودتون تصحیح میکنید میتونید سرچ کنید توی اینترنت ببینید مثلا یه همچین فریزی وجود داره، یه همچین جمله‌ای وجود داره، بدون سابجکت بزنید. مثلا یکی از جملاتی که گفتید اشتباه بود، من دیگه تصحیحتون نکردم وسطش، البته اینجا یادداشت برداشتم یادم رفت، ولی گفتید که I used to go to travel. این اشتباهه. خب
I used to travel درسته. I used to go on trips درسته. I used to go to travel نداریم. این اشتباهه. هرچند اشتباه رایجی هست. خب حالا مواردی هست شما یه جایی بهش میرسید توی تصحیح کردن خودتون که احساس میکنید دیگه همه جملاتتون اشتباهه. اینم یه مرحله است. اصلا فکر نکنید که همه چیز به هم ریخته. نه، یه مرحله یه براتون رخ داده. حالا من که بفهمید درسته یا نه چیکار کنید؟ نیایید سرچ کنید I used to go to travel to another country مثلا توی گوگل. جمله بدون سابجکت بزنید. اصل جمله رو، اون هسته اصلیشو used to go to travel این رو بزنید. بعد ببینید مثلا این جمله مثالش رو تو گوگل براتون میاره یا نه. چه سایت هایی آورده. مثلا یه وقت میبینید اون جمله که شما گفتید اشتباهه، بعد چند تا سایت هم میبینید که توش آورده ولی سایت مثلا سایت چینیه که خب اصلا رو انگلیسی اونا نمیشه حساب باز کرد، یا سایت ایرانیه، یه وبلاگ مثلا یک فارسی زبانه. اونو چک کنید مطمئن شید مثلا نیتیو یا اوریجیناله. بعد تا حد خیلی زیادی میشه به اون جملات روی اون جملات حساب باز کرد که خب پس این شکلی درسته. بعد یه وقتایی حالا این سرچ انجین گوگل این چیز رو داره، یه وقتایی حتی در حد استراکچر هم تصحیحتون میکنه. مثلا چیزی که شما وارد کنید اگه اشتباه باشه اصلا اون مورد انتریو نمیاره، خودش درستش میکنه با تریپ براتون میاره، اصلا ترافل رو حذف میکنه از توش. خب حالا این موارد این شکلی رو باید بدونید هر کسی داره. مطمئنا منم تو حرف زدنم دارم که یک نیتیو بیاد ببینه میگه خب اینجا رو مثلا اشتباه گفتی آزاده، مثلا این شکلی نیست. خب منم در حد زبان خودم دارم شما رو تصحیح میکنم. فقط در همین حد بدونید اون زمانی که دارید خودتون تصحیح میکنید صرفا مواردی که شک دارید این شکلی تصحیحش کنید. بعد از یه مدتی دیگه اون شک 100% که به خودتون دارید هم از بین میره. این طبیعیه، این یه مرحله است. باید به خودتون شک کنید. فقط توش نمونید مهمه. اوکی. پس حالا به جاش میتونید بگید که when I thought about it, when I think about the past, when I think about those times, when I think about that time, I understand that I only enjoyed مثلا. Okay, go on. When I review اینم میتونیم بگیم when I reviewed the past. Very good. Very good. When I reviewed the past, when I reviewed the past, I've understand. I never. نه وایسید. الان نگاه کنید میگید when I reviewed the past. درست گفتم؟ همشکلی گفتید دیگه. When I reviewed the past. خب پس یک کاریه که در گذشته انجام دادید. در گذشته یه زمانی مرور کردید گذشته جوونی هاتون رو مثلا. خب پس چرا پرزنت پرفکت میارید؟ وقتی مرور کردید متوجه شدید. متوجه شدنتون هم در گذشته بود، تموم شد. یه چیز ادامه داری نیست. خب پس when I reviewed I understood. Simple. I understood. I never enjoyed the sceneries. Yes, very good. I only enjoyed. Now یه چیزی هم قبلش داشتید میگفتید یادم رفت. I only enjoyed taking photos. این رو هم خودتون گفتید. Taking photos. So حالا یه چیزی بگید present perfect. But now I've just enjoyed the scenery and وایسید. But now I've just enjoyed the scenery. به این جملتون آفرین. پس به جای now چی بگید؟ حالا که میخواید یه چیز تایمی بگید. Since I found that. اینقدر طولانیش نکنید. اون درسته ها. Since I found that درسته ها. ایرادی نداره. ولی since then تایپ کنم یادتون بمونه. Since then از اون موقع تا حالا. اینجور وقته دیگه این شکلی هم میتونید بگید. خب حالا دوباره یه جمله برگردیم عقب. گفتید که when I reviewed the past I understood. I just enjoyed
I just enjoyed taking photos. And I didn't enjoy that beautiful sceneries. نه نه باز اشتباه شد. That beautiful sceneries نه دیگه. sceneries رو جمع بستید اما that رو که صفت اشاره است اینجا مفرد گفتید. Those beautiful sceneries یا that beautiful scenery یا به طور کلی beautiful sceneries. Beautiful sceneries. خودتون این ایرادهای خودتون رو هم موقع تصحیح بگیرید. وقتی دارید تصحیح می‌کنید ببینید که وقتی قرار باشه 4 تا کلمه رو کنار هم ردیف کنید یادتون میره مثلا 2 بخش اول رو هم پلورالایز کنید. اگه این شکلی سعی کنید این صفات اشاره آرتیکلایی که جایی که لازم نیست به کار نبرید که این اشتباه رو نداشته باشید. به طور کلی صحبت کنید. Beautiful sceneries. حالا اگه بگید those beautiful sceneries منظورتون beautiful sceneriesی هست که در گذشته میرفتید تماشا میکردید و عکس هم میگرفتید. اشتباه نیست. به طور کلی هم بگیدم اشتباه نیست. حالا که با صفت اشاره گفتم باعث میشه که حواستون پرت بشه، سرعتتون پایین بیاد، آخرش هم اشتباه بگید، یکی رو مفرد بگید، یکی رو جمع، پس نگید، جمع ببندید. Beautiful sceneries. Okay. خب. Since then آفرین. I've just enjoyed the beautiful sceneries and I've rarely taken میشه قسمت سومش. I've rarely taken taken photos. Very good. I've rarely taken photos. Very good. I've only enjoyed the scenery. I've only tried to enjoy the sceneries or sceneries, beautiful sceneries, and I've rarely taken photos. Very good. Very good. Okay. Okay, that was with the scenery. Let's move to the next topic. Okay. History. This is a new topic. Do you like history? History? Yes. Sure. نه. با used to شروع کنی. اصلا اینقدر میگم که دیفالت بشه براتون. اول used to بعد یه جایی یه ربطی به present perfectش بدید بعد سعی کنید اگه میتونید یه پسیوی هم بگید. خب و آروم صحبت کنید. آروم آروم. الان اصلا عجله نکنید. از اول میپرسم. Do you like history? I didn't used to study about history and I didn't used to like it at all when I was around 20 or 25. But now, since then, نه since then رو میتونید بگید since then چون 25 رو گفتید میتونید بگید جان میتونستم بگم چون گفتید که تا اون زمان که من دوست نداشتم اما since then بگید میتونید منظورتون 25 سالگی به این بره اما خب بهتره یه چیزی رو بگید دیگه یه اتفاقی مثلا رخ داده آره But when I was admitted at the university. To the university. When I was admitted to university. مثلا نگاه کنید ببخشید اینتراپتتون میکنم. این ایراد رو من الان فکر میکنم شاید سومین چهارمین باره که شما این admitted at university میگید بهتون گفتم میشه to university ولی تکرار میشه. این ایرادهایی که تکرار میشه رو یادداشتش کنید. خب هایلایتش کنید به در یخچال جایی بزنید یه مدتی جلو چشتون باشه. اینا نیاز به تکرار داره. When I was admitted to university. When I was admitted to the university as a PhD
PhD candidate as درسته؟ candidate. Okay. When I was admitted to the university as a PhD candidate, my perception has changed, and since then I've interested in history a lot. No. I've interested نه. دقت کن. I was. خب این چه ربطی به present perfect داره؟ No. بخواید بگید که علاقه‌مند شدید دیگه. I've been interested. Since I got admitted to university, I've been interested. چرا که نه میتونید بگید حالا. بله. نمیخواید بگید که اتفاقی افتاد. میخواید بگید فقط از زمانی که دانشگاه قبول شدم. آها اوکی. I've been interested in history because as a PhD candidate, it's important to know about the history of your country or also the history of your major. And then I started to read this type of books, and now reading the historical books is one of my favorite hobbies. Very good. That was excellent. Okay, I ask the next question. Okay, this one is very much similar to the first one. Now the third one. When was the last time you read about history? The last time, let me think about it. When the pandemic was started. No, started, not was started. When the pandemic started, I've made a plan to read some historical books, and now I I'm reading the fourth books. I'm reading the fourth book. Not fourth them. I'm reading the fourth book. شیرین جان نگاه کن، شما الان ذهنتون خیلی روی ترجمه است هنوز. اصلا یک دلیل پیشرفت نکردن میتونه این باشه. سریال تماشا نمی‌کنید؟ وقت نمی‌کنم واقعا. خب آره میدونم، بهتون حق میدم. واقعا هم این قضیه که دارید انجام میدید خیلی زیاده. واقعا خیلی زیاده با توجه به مشغله میدونم، ولی میدونید سریال خیلی به حضور ذهنتون و انگلیسی شدن ذهنتون کمک میکنه. خب میفهمم چی میگید، ولی واقعا چاره ای نیست. یعنی این فشاری که به ذهنتون میاد برای اینکه جملاتو بسازید، دلیلش اینه که هنوز ذهنتون رو ترجمه است. تا وقتی ذهنتون رو ترجمه است، تا وقتی که اصلا ببینید باید بشه ناخودآگاه، باید بشه به حدی برسید که وقتی یه جمله رو به انگلیسی گفتید، بعد یکی از شما بپرسه خب فارسیش چی میشه، فکر کنید که فارسیش رو بگید، نه که فارسیش ردی مید آماده باشه انگلیسی طول بکشه. نه، برای رسیدن به اون مرحله چیزی که کمکتون میکنه یکی خوندن متون اوریجینال هست زیاد و یکی دیگه سریال. اونی که در درجه اول اهمیت سریاله.
چرا میگم سریال؟ اونم تو اون ویدیو توضیح دادم. فیلم سینمایی و خب چون داستانش تموم میشه آدم حوصله پیگیری نداره که مثلا دوباره بیاد یه فیلمو مثلا 20 دفعه تماشاش کنه. اما یه سریال، هر سریالی خواستید انتخاب کنید. اصلا اون سریالی که من گفتم دوست ندارید، یه سریال دیگر رو انتخاب کنید. هر سریالی یه تم اصلی داره و به خاطر اون تمش یه سری لغات مدام توش تکرار میشن بدون اینکه نیازی باشه شما اپیزودا رو تکراری تماشا کنید. فقط کافیه رو غلطک بیفتید شما. خب رو غلطک که بیفتید دیگه سریال میشه یه بخش ضروری از زندگیتون. مثلا ببینید چجوری آدم هر چقدر هم سرش شلوغ باشه دیگه صبحونه نهار شامه یادش نمیره، درسته؟ شده تونتونم سر پایی هم یه 2 لقمه بخوره میخوره. خب سریال تماشا کردن باید براتون بشه این شکلی بگید خب دیگه خستم، مثلا چشم باز نیست، باید الان یه دراز بکشم، کمرم درد میکنه، ولی بذارم این اپیزود فقط پخش گوشم بشنوه. اینقدر این شکلی بشه اصلا بشه براتون لالایی. اون خیلی کمکتون میکنه، یعنی اونقدر کمکتون میکنه که دیگه یادداشت برداشتن و هی گرامر خوندن و هی مرور کردن و اینها واقعا لزومی نخواهد داشت براتون. اینقدر اتوماتتون میکنه. شما نمیدونم برنامه‌تون چه شکلیه ولی مطمئنم که سرتون شلوغه، 100% همینه و با این حال دارید این همه وقت برای کلاسا میذارید، مرور میکنید، قشنگ متوجهم که چقدر وقت میذارید، ولی بازم یه تایمی رو بگردید دنبالش، مطمئنم میتونید پیداش کنید. همون وایفا فکر کنم یه بار دیگه شروع کنم چون یه دور تا آخرش دیدم. خب دیدید، خب خیلی عالیه. اگه دوست دارید، اگه خوشتون نمیاد میتونید یه چیز دیگر رو ببینید، ولی همون نه اونها خوب بود. How I Met Your Mother اونو دوست نداشتم. من ازم اصلا تمش نمیتونستم ادامهش بدم، انگیزه من رو میداد نمیکرد که برم مثلا دوباره، یعنی دیدنش برام زرچ بود. خب اگه اینطوری اصلا اونو نبینید، هر کدومی که دوست داشتید و واقعا. دسپرتو دوست داشتی؟ خیلی خوب. چون خیلی به زندگی مثلا معمولی بالاخره یه جایش نزدیک بود، خوشم میاد. خیلی خوب. بعد چون یه بار تا آخرش رو دیدید پس ماجراش هم میدونید. حالا که ماجراش رو میدونید اتفاقا ببینید، من نمیدونم حالا کار خونه چقدر انجام میدید، مثلا کاراتون رو در چه حالی انجام میدید، مثلا ظرف شستن، غذا پختن و این هاست. خب اینجور وقتا اگه میتونید رو لپتاپتون، کامپیوترتون، تلویزیونتون، هر جوری که حالا تماشا میکنید بذارید این سریال رو قبلا دیدید دیگه، خیلی عالیه، شما بذارید پخش بشه فقط صدا رو بشنوید. بعد یه چیزایی رو میشنوید که مطمئن باشید تو اولین باری که تماشا کردید اصلا حواستون بهش نبوده، چون حواستون به صحنه ها بوده و کلماتو خوب نمیشه. آره این خیلی کمک میکنه و اینکه دومین باره مطمئناً یه چیزای بیشتری رو متوجه میشید. البته خب بهترش بعد اگه بخوایم یه کتاب بخونیم چی؟ یه کتاب با هم انتخاب کنیم بخونیم. ببینید چون کتاب آره کتابو دوست دارید خوب هست، ولی اون سرعتی که سریال داره برای رسوندن شما به این مرحله‌ای که من میگم کتاب نداره. کتاب میشه در مرحله دوم. اول سریال خیلی مهمه. خودتون متوجه میشید اصلا کلا زبان یاد گرفتنتون به قبل و بعد از اعتیاد به سریال تقسیم خواهد شد، این شکلی بگم بهتون. خب تستش کنید، حتما دوباره شروع کنید. به من گزارشش رو بدید. حالا میخواید تو سایت باشه یا خودتون تو کلاسا بگید، گزارشش خیلی مهمه. بگید همین که گزارش مجبور بشید بدید خودش باعث میشه که انجامش بدید. باش. خب من یه سوال دیگه هم بپرسم دیگه جلسه تمام میشه. خب Do you think history is important? When I was younger, I didn't used to think about history, and I thought it's not very important. But when I became a mother and I faced with a lot of different types of news and events in my life, I've found that it's very important because when you know the history of everything, you can
understand it better, and it helps you to find the main reason of every changes and everything. Every change. Yes. Change. That was good. خب اینو که خیلی عالی جواب دادید، فقط یه ایرادی داشتید. گفتید که بذارید تایپش کنم. گفتید I faced with a lot of news. خودتون میتونید درستش کنید. When I became a mother جملتون این بود. I faced with a lot of news. I faced on. نه. I was faced. آفرین. I was faced. ببینید استراکچرش اینه، دو مدل داره. To face something این استراکچره که هیچ حرف اضافه‌ای نمیگید. مثلا I faced a lot of blah blah. این ویدو حذف میکنید. یعنی که to be faced اگه میخواید مجهولش بگید اون وقت باید preposition ویدو بگید with something. پس I faced this, I was faced with this. زمانی که استراکچر رو یاد میگیرید دو تا جمله خیلی ساده باهاش مثال بزنید و اون رو برای خودتون تکرار کنید. I faced this یا I was faced with this. I faced this, I was faced this. این شکلی برای خودتون این مانترایی بگید. I faced this, I was faced with this. I faced this, I was faced with this. این آخری رو خیلی خوب گفتید. الان مثلا عنصر warm up هم توی برای شما خیلی مهمه. خب مثلا برای حالا اسپیکینگ آیلتس یادتون باشه زمانی که شما خواستید راستی ماکتون چی شد؟ این ماکو الان چی شد ماک؟ تایمش از دست دادم، ترسیدم امتحان بدم. نه ببینید این یکی از نکته هاست دیگه. ببینید شما خودتون این ترینر هستید دیگه. الان اگه یکی بیاد بهتون بگه که من میترسم برم رو ترازو، میخوام لاغر بشم، به نظر خودتون چقدر احتمال موفقیتش وجود داره؟ خودتون حالا تلاششو میکنه طرف ولی میترسه با واقعیت روبرو بشه. اول ببینه واقعا چند کیلوه. خب و اینم بهتون بگم این که شما ماک میدید ماکه، من بهتون خواهم گفت که بازم برید و توی ماک شرکت کنید. این ماکه ملاک نمره شما نیست. این ماک فقط یه کمک برای شما این استرس کم بشه. نمیخواد از بین بره. و این هنوز داره بهتون میگه که شما هنوز اون حالت کمال طلبی رو دارید. میخواید مثلا از اون ضربه جلوگیری کنید. خیالتون راحت، حتی اگه نمرتون تو ماک خوب بشم خوشحال نباشید. ماک فقط برای اینکه اون استرس از بین بره. حالا یک تلنگری هم بهتون هست که مثلا ببین لولت این حده، باید بیشتر تلاش کنید، ولی این ماکو حتما انجامش بدید. اینو داشتم میگفتم شما از اون آدمایی هستید که ورم اپ رو نیاز داره. یعنی زمانی که خواستید حالا برای ماک یا آزمون اصلی توی اسپیکینگ شرکت کنید، قبلش باید حالا با خودتون شده یا با یه نفر دیگه یه 5 دقیقه 10 دقیقه انگلیسی حرف بزنید، همینطوری راجع به موضوعات مختلف. که حالا امروز همین کار کردم. قبل از کلاس شروع کردم وایس گرفتن ولی انگار اثری خیلی نداشت. نمیدونم اثری داشت نداشت و در مقایسه با قبل که بگم که خب جملاتتون بهتر شد، خودتون دارید خودتون تحصیل میکنید، اما شاید اون نکات رو رعایت کنید و شاید انتظارتون از خودتون به نظر من خیلی زیادی از خودتون انتظار دارید. آره به نظرم زیادی انتظار دارید. باید به خودتون اجازه بدید که یه تایمایی بگذره، یه چیزایی باید چوب خطش پر بشه براتون تا براتون جا بیفته. مثلا ببینید الان من بهتون گفتم این سومی یا چهارمین باره که شما دارید میگید I was admitted at university و گفتم مثلا تو درسته. من یادم مونده، شما یادتون نمونده. هنوز اون چوب خطه تو ذهنتون پر نشده که دیگه هیچ وقت این اشتباهو نکنید. نه خیالتون راحت، اون ماکرم زودتر انجامش بدید. ترسش حداقل میریزه. میدونید این ترسش بریزه خیلی مهمه. من الان زبان قلبم میره بود. خب همون اصلا باید همین اینقدر اگه اینجوری باشه مثلا شما باید هفته یه بار ماک شرکت کنید.
خب جدی میگم. اونجوری دیگه عادی میشه. آره دیگه دقیقاً همون قضیه که میگه از یه چیزی میترسی برو توی دلش. خود آزمون آیلتس که الان 6-7 تومن پولشه، نمیشه تو آزمون اصلی حالا شما هر هفته شرکت کنید 6-7 میلیون پول بدید. ولی خب این آزمونه ماک این خوبی رو دارن، اصلا هم رو کیفیتشون حساب باز نکنید. من اینجوری بهتون میگم یه وقتایی چون مثلا شده بچه‌ها رفتن یه سوالایی توی اسپیکینگ ازشون پرسیده شد که اصلا امکان نداره توی آیلتس پرسیده بشه. مثلا سوال سیاسی هیچ وقت توی آزمون آیلتس از شما سوال سیاسی نمیپرسن، ولی خب مثلا طرف اومده پرسیده، به خاطر اینکه خب یه اگزمینر آیلتس که نمیتونن بذارنش اونجا بعد با اون دستمزد بخوان ازش کاری و انتظار داشته باشن. از این نظر میگم که روی کیفیتش خیلی حسابی باز نکنید، ولی فقط برای اینکه ترستون بریزه. این خیلی مهمه. یعنی اون پولی که دارید میدید فکر کنید دارید پول میدید به روانشناس یا مشاور که ترستون رو از بین ببره. فکر نکنید دارید پول میدید واسه آیلتستون. اوکی بس عالی بود. خب پس منتظر نتیجه اون هستم، هم ایمیل که برای من بفرستید ترک چی شد، هم که ماکو چی کار کرده. اوکی Thank you. Have a good weekend. You too, dear. As great as always. Thank you very much. Thank You're you. great. See you next week. Thank you. Thank Bye you. bye. Yes, bye bye.